Praise the Lord. Hallelujah. It is a new day, and this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனை நேரில் உங்களை எல்லாரும் சந்திப்பது மிக சந்தோஷம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And if you're watching us for the first time, on behalf of Pastor David Rajkumar and our entire Messiah Worship Center family, we welcome you and your family. இது உங்களோட முதல் தடவை நம்மளோட ஆராதனையை பார்த்து கொண்டு இருந்தால் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் போதகர் டேவிட் ராஜ்குமாரும் எங்கள் சபையின் சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறோம். Even before we start, this is a new day. The Lord says, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be in their midst. We may not be together, but we are united in the Spirit through the Lord Jesus Christ. And this Sunday, let us go ahead, submit ourselves to the Lord, pray, and start this worship time that we honor our Father in heaven. Let's pray. Father God, we come to your throne room of grace in the name of Jesus. We thank you, Lord God, for you are a good God. We thank you for this new day you've given us and proved that your grace alone is sufficient. We are woken up to see this day, Lord God. We thank you for us. We thank you for the Sunday service you've blessed us with. We pray for every part of this service, from this moment, Lord God, till the end of this service, that your presence will carry us through, that your word, your songs will touch our heart, Lord God, and every praise that our lips produce will be only to your name. We thank you for the unmerited grace in our lives this far. You've brought us to a new month, Lord God. Even though this 2020, Lord God, has been such a big chaos, you have brought us safely throughout the 8 months, Lord God. We pray for this month of August. We thank you, bless it, and dedicate it in the name of Jesus. We pray for our governments. We pray for our ministers. We pray for our leaders. We bless everyone in the name of Jesus. You will take control, lead us, and guard us and guide us, Lord God. We pray for this service, Lord God. Every heart that is watching, every soul that is watching, every mind that is disturbed, Lord God, we pray that you will deliver us today, because your word says, Lord God, cast your burdens unto me. All we have to do is leave it unto you, Lord God, and we have to be free. We commit ourselves. Take care of us, guard us, and guide us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Hallelujah. We're glad to be here this morning in another new month, the 8th month, August. And as we celebrate the victory of the Lord, even through all our trials, this morning let's just stand and welcome the Holy Spirit in our midst. Let us commit our hearts, let us commit ourselves, give to Him the worship that He deserves. இந்த காலவேளையில் நம்மளை தாழ்த்து ஆவியானரே நம்மதில் அசைவாட வரவேற்கணும். எங்கள் உள்ளங்கள் சுவாமி, தெரிந்த உள்ளங்களால் எங்களுடைய ஆராதனை உமக்கு ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை சந்தோஷப்படுத்த சுவாமி, நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக இந்த காலை வேளையில் கரங்களை ஃப்ரீயாக, இருதயங்கள் ஃப்ரீயாக திறந்து அவரோடு இந்த காலை வேளையில் நாம் பாடுவோம். யாவரும் எழுந்து நின்று உங்கள் இடத்திலே சந்தோஷமாய் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள praise Jesus, I'm alive today என்று சொல்வோம். நன்றி இயேசுவே, நான் உயிரோடு இருக்கின்றேன். ஹalleluya. ஹalleluya. நம் தகப்பன் இந்த காலைவேளையில் அவரை உயர்த்தி அவரை சந்தோஷப்படுத்தலாம். என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமையில்லை, நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமையில்லை, நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. சகபாவினில் ஒன்று சேர்த்திடுவார், சகபாவினில் ஒன்று சேர்த்திடுவார்.
யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன், எனக்கென்றும் துணையவரே, என்னாலும் நடத்துவாரே. விசுவாசத்தோடு சொல்வோம், யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன், எனக்கென்றும் துணையவரே, என்னாலும் நடத்துவாரே. இதுவரைக்கும் உதவின எபினேசர், இதுவரைக்கும் நடத்தின நம் நல் தேவன், இதுவரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒத்தாசை கொடுத்த தேவன், என்றைக்குமே வாக்கு மாறாதவர், நம்மளை கைவிடாத தேவன். இந்த காலை வேளையில் இந்த பின்னோக்கி பார்த்து இந்த 2-3 மாசங்கள் பார்த்தா சம்பளம் இல்லை, காரியங்கள் இல்லை, எதுவுமே ஒரு மாதிரி சரியாவே போயினில்லை. ட்ரெயின் ட்ராக்ல ஓடாது, ட்ராக்கை விட்டு விட்டு ஓடுது, எந்த ஸ்டேஷன் வருது எந்த ஸ்டாப் வருதுன்னு தெரியல. ஆனால் இன்றைக்கு உறுதியோடு நீயும் நானும் சொல்லலாம், எனக்கு ஒத்தாசை வரும், பர்வத்தம் நேராய், ஒரு குறையும் வைக்காத தேவன் நம்மளை வழி நடத்தி வச்சிருக்கிறார். இந்த காலை வேளையில் நாம் சந்தோஷத்தோடு பாடுவோம், எனக்கு ஒத்தாசை வரும். சந்தோஷமாய் பாடுவோம். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானம் வானமும் பூமியும் படைத்த வல்லம் தேவனிடம் இருந்தே, வானமும் பூமியும் என்னில் அடங்கா நன்மைகள், என்னில் அடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். என்னில் அடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை என் கால்கள் தள்ளாட ஓட்டார், என் கால்கள் தள்ளாட ஓட்டார். என்னை காக்கும் தேவன் உறங்கார், காக்கும் தேவன் உறங்கார். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார். இஸ்ரவேலும் இஸ்ரவேலை காக்கும் நம் தேவன் ரப்பகல் உறங்காரே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நம் தேவன் ரப்பகல் உறங்காரே. எனக்கு
ஸ்தோத்திரம். தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார். இந்த காலை வேளையில் இன்றைக்கும் உறுதியோக நாம் நிற்கின்ற இடம் பரிசுத்த ஸ்தலம். தேவ பலத்திலையும் வானமும் பூமியும் சிருஷ்ட தேவன் இன்னைக்கு உனக்கும் எனக்கும் அவர் கொடுத்திருக்கிற பலத்திலையும் சுவாசத்திலையும் ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்திலையும் யெகோவா இருந்த இதுவரைக்கும் எல்லாம் பார்த்த தேவனை இன்னைக்கு மனப்பூர்வமா with all my mind, with all my heart, with all my strength, என்னுடைய முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் என் தேவனை ஆராதிப்போம். அவரே தான், நீரே தான். தேவன் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்த தேவன், எல்லாமே வித்தியாசமா செய்த தேவன். இந்த காலை வேளையில் அவருக்கு சொல்வோமா, அப்பா உன்னை விட்டு நான் வேற யாரையுமே ஆராதிக்க மாட்டேன், உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே. இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி சுவாமி. ஒரு நிமிடம் நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை தேவன் பக்கமாய் திருப்பிக் கொண்டு, இப்படியும் நான் உயிரோடு இருக்கின்றேனே, பலத்தோடு இருக்கின்றேனே, நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணி வந்து தேவனை ஆராதிக்கின்றேனே, ஐ எம் சோ பிளெஸ்ட். நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். என் குடும்பத்தோடு நான் நிற்கின்றேன். இந்த காலவேளையில் உம்மை மாத்திரம் ஆராதிப்பேன். நீரே 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 சுவாமி. ஆபத்துக்கு காலத்தில் அனுகூல துணையே, எங்களின் கோட்டை நீரே. ஆபத்து காலத்தில் அனுகூல துணையே, எங்களின் கோட்டை நீரே. உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். இயேசு ராஜா உம்மை கண்களை மூடி இருதயத்தின் ஆழத்தோடு பாடுவோம். ஆராதிக்கின்றேன். இயேசு ராஜா உம்மை. இயேசு ராஜா, என் இயேசு ராஜா உம்மை. என் இயேசு ராஜா உம்மை. இருதயத்தின் ஆழத்தோடு பாடுவோம். இயேசு ராஜா உம்மை. என் இயேசு ராஜா உம்மை. உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். இயேசு ராஜா உம்மை. உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். இயேசு ராஜா உம்மை. சாம்பலுக்கு பதிலாய் சாம்பலுக்கு பதிலாய் சிங்காரம் தந்தீர், யெகோவா சமாவே. உம்மை அழகு கொடுத்த தேவன், சாம்பலுக்கு பதிலாய் சிங்காரம் தந்தீர், யெகோவா சமாவே. உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். இயேசு ராஜா உம்மை. உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். இயேசு ராஜா உம்மை. என் இயேசு ராஜா, சர்வமா சந்தோஷமாய் இயேசு ராஜா உம்மை. 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 இயேசு ராஜ
இருக்கின்றான். அறிந்து நாம் அமர்ந்திருப்பேன். அதை அறிந்து நாம் அமர்ந்திருப்பேன். No, be still and know that God is with you always, forever, for everlasting. I will be still and know you are God. I will be still. Can you confess, especially the young people? Say it. I will be still and know you are God. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you. Take this moment, close your eyes, commit your heart to God and say, yeah. சுவாமி, எல்லா பயங்களும் குழப்பங்களும் எல்லா பலவீனங்களும் உன் பாதத்துல அமர்ந்திருந்து நான் அறிந்திருப்பேன் சுவாமி. ஓ, ரோஷா. இன்றைக்கு பலவீனமா இருக்கின்ற பிள்ளைகளும், பயத்துல இருக்கிற பிள்ளைகளும், குறையில இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் என்ன நடக்க போகுது என்று அந்த ஆவலோடு இருக்கின்ற, அந்த குழப்பங்கள இருக்கின்ற அந்த மனசுங்களே, இன்றைக்கு தேவனை மாத்திரம் நாம் ஆராதித்து எல்லா காரியங்களையும் விட்டு விடுங்க. ரிமெம்பர், யூ பி ஸ்டில். தேவன் சொல்லுகிறார், நீ நில், நீ சும்மா இரு, நான் உனக்கு எல்லா காரியங்களும் நான் செய்திருப்பேன். Be still and know that I am God. He is a powerful God. El Shaddai, சர்வ வல்ல தேவன் நம் மத்தியில இருக்கின்றார். அதை நீர் அறிந்து கொள் மகனே, மகளே. சோர் அடியாதே, பலவீனங்கள் உன்னை மேற்கொள்ள விடாதே. அறிந்திரு, நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொன்ன வாக்கு மாறாத தேவன். நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்ல வாக்கு மாறாத தேவன். I will never leave you. I will never forsake you என்று சொன்ன தேவன். உன் காரியங்கள் முடியும் வரைக்கும் ஜோஷுவாக்கு சொன்ன தேவன். Be strong, be courageous. மோசஸோடு இருந்த தேவன், நான் உன்னோடு இருப்பேன். ஆபிரகாமோடு இருந்த தேவன், மகனே, மகளே, நான் உன்னோடு இருப்பேன். I will never leave you. அதை நீ அறிந்து கொள். Remember, know that. Shall we just open our hearts and worship the Lord with the holiness this morning? Give it all to Jesus, my dear brother and sister. Be still and know that He is God in our midst. All we have to do is look at His glorious face, worship Him, love Him with all your heart, with all your mind and with all your strength. He is coming soon. He is coming soon. Maranatha, Yesu சீக்கிரம் வருகின்றார். ஆயத்த பண்ணிக்கொள் மகனே, மகளே. Prepare yourself. He is coming soon in our midst this morning. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Oh, Jesus is coming. Jesus is coming.
worship you, Lord God. We are so blessed. We are so blessed. We give you the glory because you deserve it. You are God of miracles. You are God of power. You are God who is with us. You are Yehovah Yireh. எங்களோடு இருக்கின்ற தேவன், எங்களை கைவிடாத தேவன். யெகோவா ஷாலோம், the God of peace. சமாதானம் என்றுக்குமே எங்களுடைய உள்ளங்களும் எங்களுடைய எண்ணங்களும் எங்களுடைய குடும்பத்திலும் இந்த பட்டணத்திலும் இந்த நாட்டிலும் இந்த உலகத்திலும் இருக்கட்டும் சுவாமி. காலை வேளையில் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம். இந்த புது மாதத்தை சுவாமி நீர் காண கிருபை செய்தீர், உமக்கு நன்றி. மீதியான பாகத்தை சுவாமி நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும். ஆவியானரே, ஒரு உள்ளத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துங்க. ஒரு உள்ளத்தையும் சுவாமி இந்த காலை வேளையை நன்றி உள்ள தாய் நீர் மாற்ற நீர் நன்றி. எல்லா துதியும் எல்லா கனமும் எல்லா ஆராதனையும் உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம், இயேசுவின் மேலான நாமத்திலே. ஆமென். ஆமென். நின்றவண்ணமாக சங்கீத பகுதி கடந்து செல்லலாம். சங்கீதம் 150 1-6, சாம்ஸ் 150 1-6. அல்லேலூயா. தேவனை அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங்கள். அவருடைய வல்லமை விளங்கும் ஆகாய விரிவை பார்த்து அவரை துதியுங்கள். அவருடைய வல்லமையுள்ள கிரியைகளுக்காக அவரை துதியுங்கள். மாட்சிமை பொருந்திய அவருடைய மகத்துவத்திற்காக அவரை துதியுங்கள். எக்கால துணியோடு அவரை துதியுங்கள். வீணையோடும் சுரமண்டலத்தோடும் அவரை துதியுங்கள். தம்புரோடும் நடனத்தோடும் அவரை துதியுங்கள். யாழோடும் தீங்குழோடும் அவரை துதியுங்கள். ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரை துதியுங்கள். பேரோசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரை துதியுங்கள். சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக என்பதே. ஆமென். Praise God. God is good all the time. All the time. God is good. தேவன் பெரியவர். நம் காணிக்கைகள் நம் நின்ற வண்ணமாக கைகள் எடுத்து வைத்துக்கலாம். காணிக்கைக்காக ஜெபிக்கலாம். அதே போல் த பில்டிங் ஃபண்ட், அந்த இஎம்ஐ அது நேரடியாக மெஸ்ஸியா வர்ஷிப் சென்டர் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்காக செலுத்தி விடமா கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது நேற்று பாஸ்டர் அந்த மெஸ்ஸியா நோட்டீஸ் போர்டில் போட்ட வண்ணமாக அது எல்லோரும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்க. அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டை தயவு செஞ்சு அதை நேரடியாக மெஸ்ஸியா வர்ஷிப் சென்டர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் செலுத்தலாம். ஜெபிக்கலாம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்புள்ள நல்ல தகப்பனே, இந்த காலை வேலைக்காக நன்றி ஏறிடுவோம் ராஜா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. இம்மட்டுமாய் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் மத்தியில் நீர் வல்லாவே நீர் ராஜா, உமக்கு நன்றி ஏறிடுவோம் ராஜா. எங்கள் உள்ளத்தை ராஜா ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் ஆளுகை செய்து உமக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. தகப்பனே, இந்த காணிக்கையானது ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் விதைக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரம். ஏற்ற தகப்பனே, ஏற்ற வேலையில் ஏற்ற பலனாக நீங்கள் ரட்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் தரப்போகிறீர், அதுக்காக நன்றி ஏறிடுகிறோம் தகப்பனே. அதே போல் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் கொண்டவர்கள் பிள்ளைகளை ஒவ்வொருத்தரும் தகப்பனே உங்களுடைய காரியத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். பிள்ளைகளை தகப்பனே புது வருஷத்தை நீ கூட்டி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிள்ளைகளை ராஜா அபரிவிதமாக ஆசீர்வதித்து ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தகப்பனே உம்முடைய ஞானத்தினால தகப்பனே நடக்க வேணுமா நாங்கள் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ராஜா. அதே போல ராஜா அப்பா வியாதி உள்ள பிள்ளைகள் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். யார் யார் பலவீனமாக இருக்கிறார்களோ ராஜா நம்முடைய சபை ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உங்களுடைய காரியத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். அப்பா ஐசையா தகப்பனே 41:10 படி ராஜா ஸ்தோத்திரம். அப்பா பயப்படாதே, நான் உன்னோட இருக்கிறேன், திகையாதே அப்பா, நான் உன் தேவன் என்று சொல்லப்படி ராஜா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தகப்பனே பயப்படாது படி ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உங்களுடைய சமூகத்தில் தகப்பனே அமர்ந்து நிறுத்து தகப்பனே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த பலவீனமெல்லாம் நீ நீக்க போகிறீர், அதுக்காக நன்றி ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா உங்களுடைய கரத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்குறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லாவற்றும் திருபாகத்தை சமர்ப்பிக்கிறோம். இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நம்ம கெஞ்சி கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.
Okay. என்னை தாழ்த்தி இயேசுவின் சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். அநேக வேளைகளே நான் ஆலயத்திலே சின்ன சின்ன செய்திகள் கொடுத்திருக்கலாம். இருந்தாலும் என்னுடைய அர்த்தத்தின் பிரகாரம் அது நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பேசிக் கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது மகா பரிசுத்தலத்திற்கு நான் உள்ளே வந்திருக்கிறேன். தேவன் என்னோடு இருக்க வேண்டும், என்னோடு பேச வேண்டும். எல்லா வார்த்தைகளும் தேவன் தாமை ஆசீர்வதி கொடுக்கும்படியாக கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். மகா இரக்கத்தில் சிறுமொழி நல்ல தகப்பனே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இறைமையாவுடைய நீர் என்ற தெய்வம் என்னோடு இரும். சில வேளைகளிலே பேச்சுகள் தவறலாம், சில வேளை தப்பிதங்கள் வரலாம். தேவரே இறைமை தொட்ட தேவன் என்னோடு தொடும். தேவைகளை அனைத்தையும் சந்தித்தருளும் ஆண்டவரே. விசேஷமாக எங்கள் போதகருக்காக ஜெபிக்கிறோம், போதகருடைய சுகத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். மென்மேலும் சுகத்தை கொடும் ஆண்டவரே. கொடுத்த சுகத்திற்காக நன்றி. இனி எதிர்வரும் காலங்களிலே நல்ல சுகத்தோடும் பலத்தோடும் ஊழியத்தை செய்ய நீர் அவருக்கு பக்கத்துணையும் பாதுகாப்புமாக இருந்தாலும் பேசும் அடியனை தாழ்த்தும்படி கருத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். நீர் பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்தும். என்னுடைய தேவைகள் என்னென்ன பாகங்கள் பொருள்கள் தேவைப்படுதோ தேவரை எல்லாவற்றையும் நீ சந்திக்க வேண்டுமாய் இயேசுவின் இனிய நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் நல்ல தகப்பனே. செய்தி கொடுக்கும் முன்பாக இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கை நான் கொடுக்கல. இருந்தாலும் உங்களுடைய ஞாபகத்திற்கு ஒரு முறை என்ன மாதிரி யோசிக்கிறீங்களோ என்பதை நீங்களே வழி நடத்துங்க. நீங்களே யோசித்துக் கொள்ளுங்கள். உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன? மறுபடியும் சொல்கிறேன், நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன? இப்பொழுது முழு பாகத்துக்கு வருவோம். 2 ராஜாக்கள் 2:9. 2 ராஜாக்கள் 2:9. அவர்கள் அக்கறை பெற்ற பின்பு எலியா எலிசாவை நோக்கி, நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான். அதற்கு எலிசா, உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான். ரெண்டு ராஜாக்கள் 2:9. சாரி, 2 ராஜாக்கள் 2:9. எலியா எலிசாவை நோக்கி, நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு எலிசா, உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரங்கள் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்க வேண்டும் என்றான். எலியாவினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அநேக காரியங்களை செய்திருக்கிறார். அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. எலியாவை அழைக்கும் முன்பாக, எலிசாவை அழைக்கும் முன்பாக எலியா செய்த மகத்துவமான அற்புதங்கள் அநேகம். சாதாரணமாக தீர்க்கதரிசின்னு சொன்னாக்கா
வரும் காரியத்தை முன்பாக யோசித்து ராஜாக்கள் அரண்மனையிலே செய்வதுண்டு. அது மந்திரிமார்களுக்கல்ல, அந்த இராணுவத்தை நடக்கிற தலைவர்களுக்கல்ல, ராஜாக்கு நேரடியாக சொல்வார். இதுமான காரியங்கள் 3-6 மாதங்களுக்கு பின்பாக நடக்கப் போகிறது இப்பொழுது சொல்வார். அதற்குத்தான் அவர்களுக்கு தீர்க்கதரிசி என்று பெயர் வந்தது. இந்த தீர்க்கதரிசிகள் அநேகமாக படித்தவர்கள் இல்லை. அதில் அநேகமாக தீர்க்கதரிசியில் பார்க்கும்போது ஒரே ஒருத்தர் தான் படித்தவர், எஸ்ஐயா ஒருத்தர் தான் படித்தவர். மற்றபடி உபேதியா, ஆபகூக், இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தவர்கள். உதாரணமாக எலிசாவை எலியா தான் போய் கூட்டின்னு வர்றாரு அவருடைய அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால். அவர் அந்த எலிசாவுடைய வீட்டுக்கு போகும்போது, அந்த ஊருக்கு போகும்போது எலிசா பார்த்தாக்கா ஒரு வயல்வெளியிலே ஏர்களை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார். உதாரணமாக ஒரு செட்டு மாடு முன்னால் போகும், 1 ஏறு 2 ஏறு. இதமாக எலிசா ஓட்டுகிற ஏறு 12வது ஏரில் வந்துட்டு இருக்குது. அப்போது எலிசாவை தேர்ந்தெடுத்து கடவுள் என்ன வேலைன்னா செய், ஆடு மாடுகள் மேய்ப்பு, காட்டிலே வேலை செய், ஒரு படித்தறி உள்ளவனாகிரு. எல்லா நேரத்திலும் கடவுளுடைய தீர்மானம் வந்துவிட்டால் தேர்ந்தெடுக்கிற நேரம் வந்து விட்டது. அப்போ தான் எலியா போயிட்டு எலிசாவை சந்திக்க போகிறார். அந்த முதலாவது 12வது ஏர் ஓட்டியிருக்கும் போது தன்னுடைய சால்வையை அவர் மேலே போத்துறார். அவருக்கு தெரியாது என்ன இருந்தேன்னு. பட் சில வேளைகள் எலிசா தெரிந்திருக்கலாம் எலியாவினுடைய அற்புதங்கள், அடையாளங்கள். அதற்கு தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. தன்னுடைய மேலே சால்வை போட்ட உடனே அந்த இருக்கிற ஏர் மாட்டை, 12வது மாட்டை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துடுறாரு. ஸோ சில வேளைகளே தீர்க்கதரிசிகள் அவிதமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். இதற்கு இந்த 2 பங்கு ஆசீர்வாதத்தை கேட்கிறார். நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? அவருடைய கோரிக்கை, உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரங்கள் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்க வேண்டும். சில வேளையில் சர்ச்சில் பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது வீட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், எல்லோரும் சொல்லிருப்போம், நல்ல ஞானத்தோடு பேசுகிறார் சில இடத்துங்களில் அப்படின்னு. அப்போ எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த பேட்ரி டவுனான பேட்ரிலாம் கொஞ்சம் மேலே சார்ஜ் ஆகிருக்கும். அப்போ பார்க்கும்போது அந்த சார்ஜ் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தான் நடக்குது. ஆண்டவரே என்ன இது, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கும்போது கேட்குறோம், ஆமாம் நானும் செய்யணும், நானும் நடக்கணுன்ட்டு. அது கொஞ்சம் விட்டு அந்த இடத்துல வேலை சர்க்கம்ஸ்டேஷன் வந்துட்டாக்கா அதை மறந்து போயிடும். சில வேளைகளே எனக்கு இந்த ஹைஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் வரும். ஒரு அக்கௌண்டன்ட் எப்போ எடுத்தாலும் அதுதான் சொல்லுவார், அதுதான் பிரசங்கம் பண்ணுவார். சங்கீதம் ஒன்று தான் எடுப்பார் எப்பவுமே. துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனை நடவாமலும் அது உங்கள்கிட்ட இருந்துட்டாக்கா முதல் சொன்ன வாக்கியங்கள் நடந்துட்டே வரும், அந்த ரீசார்ஜ் குறையாது. ஓகே, எலியா முதலாவது அவன் என்னென்ன அற்புதங்கள் செய்தான், இவனுக்கு என்னென்ன வேணும்? எலிசா ஆகாப்பினுடைய பணிமனையிலே ஆகாப்பினுடைய அரசனுக்கு முன்பாக சொல்கிறார், இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஊரில் பனியும் பெய்யாது, மழையும் பெய்யாது, விளைச்சலும் இருக்காது. மழை பெஞ்சதான் நம்ம ஊரில் விளைச்சல் அறுக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஈவன் தோ பனி பெஞ்சாலும் சில விளைச்சல்கள் வரும். உதாரணமாக கேழ்வரகு, இந்த சோளம்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் ஒரே ஒரு மாதிரி தண்ணி கட்டினா போதும், மீதியெல்லாம் பனி பெஞ்சாக்கா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அதையும் நிறுத்துவேன்னு சொல்லிட்டுறாரு. அதுக்கு பிறகு எலியா முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுறாரு, கர்த்தர் அனுப்புகிறார், எலியாவே போ, யோர்தான் நதி கிட்ட போ,
அந்த இடத்துல நதியாண்டியில் அந்த நதி தண்ணி குடி, இங்கே வறண்டு போச்சு ஊர். நான் என்ன பண்ணுறேன், உனக்கு ஒரு காகத்தை அனுப்புவேன். அது என்ன பண்ணும், எடுத்தோடனே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயே நான்வெஜ்ஜும் வரும். ஒரு சின்ன அப்பமும் கறி துண்டும் வந்து டெய்லி காக்கா போட்டு போயிடும். அதை சாப்பிட்டுட்டு யோர்தான் நதியில் இருக்கிற தண்ணியை குடிக்கணும். சாயங்காலமும் அதே மாதிரி தான், ஒரு வாரம் ஒரு துண்டுக்கு இறைச்சி கிடைக்கும், சாப்பிட்டுட்டு யோர்தான் தண்ணீரை குடி என்பதாக அவர் சொல்கிறார். கடந்த அப்படியே போகும்போது நெக்ஸ்ட்டு அங்கே விறகு பொறிக்கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ காண்கிறார். அந்த ஸ்திரீயிலே கொஞ்சம் தண்ணி தான் கேட்டார். முதல்ல தண்ணி கேட்டோன்னே உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, சுள்ளி விறகு பொறிக்கினுக்குது சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு. அது சொல்லுது, வீட்டில் இருக்கிறது கடைசி மாவு எண்ணெய் என் இடத்துல இருக்கிறது, இதற்காக நான் விறகு பொறிக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். அப்போ அது பொறுக்கி முடிச்சுட்டு இந்த அம்மா போகும்போது கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லி போகும்போது, உன் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அடை சுட்டு கொண்டு வான்னு அந்த மாதிரி சொல்லுது. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் மாவு, எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அதான் கடைசி, நானும் என் பையனும் சாப்பிட்டு அதோடு வாழ்க்கை முடியுது அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தோடு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க. அவர் சொல்கிறாரு, நீ போ, அதை செய், நீ எனக்கு முதல்ல கொண்டு வா, நீயும் உன் பிள்ளைகளும் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக என்னிடத்தில் கொண்டு வா. சரி, அவ்விதமாக தீர்க்க தரிசன வார்த்தையின் பிரமாக அந்த சாரிபாத் அந்த விதவை போய் அப்பத்தை சுட்டு கொண்டு வருகிறார். அதை சாப்பிட்ட உடனே அநேக நாட்களுக்கு பின்பாக அவருடைய இல்லத்திலே குறைவு என்பது இல்லை. ஸோ நீங்களும் அவ்விதமாக அநேக ஊழியக்காரர்கள், ஸ்பெஷல் நம்முடைய ஊழியக்காரர் வரும்போது இல்லைன்னு சொல்லாமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணுங்க, ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லாதீங்க. ஆசீர்வாதம் பெருகணுமா, எல்லாத்தையும் கொடுங்க, சாப்பிட்றதுக்கு கொடுங்க, வெறும் தண்ணி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடாதீங்க. ஸோ இவ்விதமான நேரங்கள் வரும். வர நேரங்களே நீர் அவர்களோடு இருந்து உதவி செய்யும். மீண்டும் ஒரு முறையாக சொல்கிறேன், நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரங்கள் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்க வேண்டுகிறேன். ஏர் ஓட்டுனதுவனுக்கு கர்த்தருடைய வல்லமை தெரிஞ்சிருக்கிறான். எலியா கிட்ட இருந்தது, என்னென்ன செஞ்சார், என்னென்ன அதிசயங்கள், நிறைய அற்புதங்கள் செய்யும்போது ஒரு விதத்தில் இந்த பாகாலின் தீர்க்க தரிசிகள் மத்தியிலே எலியா போக வேண்டியதாக இருந்தது. இவரும் ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஆகாப் ராஜா முன்னால் ஒரு சபதம் விடுறாரு, உங்களுடைய தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாம் கொண்டு வாருங்கள், நான் ஒருவன் மாத்திரம் வந்திருக்கிறேன் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு. அப்போ போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, 450 பேர் தீர்க்க தரிசிகளும் அவருடைய வீட்டிலே வேலை செய்கிறவர்கள் அந்த சின்ன சின்ன பூஜாரிகள் மாதிரி அவங்க ஒரு 400 தீர்க்கதரிசிகள் கர்மேல் பர்வதத்திலே நிற்கிறார்கள். அவருடைய அந்திபலி நேரம் தொடங்கியது. அவர்களும் செலுத்தினார்கள். அவர்களை தேவனை கூப்பிட்டார்கள். அவருடைய தேவன் அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை. எலியாவின் தேவன் அதன் பிரகாரம் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய, எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கதை, சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்காக வேண்டி சில இடத்துல கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டாக கொண்டு போயிடுறேன். அப்போதான் எலியா ஜெபிக்கிறார், ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே என்று சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, வானத்திலேருந்து அக்னி புறப்பட்டு வந்து அந்த இறைச்சி எல்லாம் பட்சித்து போட்டது. இவ்வளோ பெரிய வல்லமை நடக்கும்போது எலிசா, உன்னிடத்தில் இருக்கிற வல்லமை எனக்கு 2 பகுதி வேண்டும். சரி, இவ்விதமாக நடந்து கொண்டு போகையில் என்ன பண்ணுறது, கடைசி எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்படுற நேரத்துக்கு முன்பாக 2-3 காலகட்டத்தில் எலியாவும் எலிசாவும் ஊழியத்திற்கு ஒன்றா போயிருப்பாங்க. போயிட்டு இருக்கிற வேலையில் என்ன பண்ணுவார்,
ஒரு சமயம் சீனியருக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு இது இருக்கும் போல தருது, ஜூனியருக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது. அவர் என்ன பண்ணார், எலிசாவே நீங்கே இரு, கடவுள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, நான் என்ன பண்ணிட்டோம், பெத்தேல் மட்டும் போயிட்டு தொழுது கொண்டு வரேன். ஓகே, பெத்தேல் மட்டும் போகிறேன், நான் தொழுது கொள்ளிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நானும் உம்மோடு வருவேன், நீர் போகிற இடத்துல எல்லாம் நானும் வருவேன். இல்லைப்பா இங்கே இரு, கடவுள் என்ன மட்டும் தான் பார்த்து சொல்லு. இல்லை இல்லை நான் வருவேன் கண்டிப்பாக. நீ போகிற இடத்துக்கு முன்னால் சொல்லாமல் போயிட்டேனாக்கா, முதலாவது பெத்தேலினுடைய காரியங்கள் போகும்போது எலிசாவை நீ என்னுடன் வர வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். சரி, இரண்டாவது காரியங்கள் முடியும்போது நான் எரிகோ வரைக்கும் போயிட்டு வரேன், எலிசாவை நீ இங்கே இரு. இல்லை நான் இருக்க மாட்டேன், நான் உம்மோடு தான் வருவேன். நீ விட்டுட்டு போயிட்டேனாக்கா அதுக்கு பிறகு நீ கொடுக்குற அந்த 2 வாக்கியங்கள் 2 வரங்கள் கேட்டுக்கிறனே, 2 எத்தனையாக எனக்கு தரணும்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் போயிடுமே. மூன்றாவது பிறகு முதல்ல பெத்தேல் ஆச்சு, எரிகோ ஆச்சு. மூன்றாவது என்ன பண்ணுறாரு, எலிசாவே நீ இங்கே இரு, நான் என்ன பண்ணுறேன், யோர்தானுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். இல்லைப்பா உன்னை விட்டாக்கா நீ கடைசி நேரம் தெரியுது எனக்கு. அந்த 3 இடத்துலையும் போகும்போது அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசி சொல்கிறாங்க, எலிசாவே உனக்கு தெரியுமா, எலியா உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். எனக்கு தெரியும், நீ சும்மா இரு. ஒரு ஊர்லேயும் சொன்னாங்க, 2 ஊர்லேயும் சொன்னாங்க, 3வது ஊர்லேயும் சொல்கிறாங்க. தீர்க்கதரிசி சொல்கிறாங்க, எலிசாவே முடிய எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நேரம் வச்சு தெரியுமா, தெரியும், நீங்கள் சும்மா இருக்கு. கடைசியாக அவர் அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போகிறார். எலிசா செய்த அற்புதங்கள் நான் சொல்லலை இது வரைக்கும், சொன்னாக்கா போர் அடிச்சிடும். கேட்டதே ஒன்று தான், 2 எத்தனையாக உங்களுடைய வரங்கள் வேண்டும். அவர் என்னென்ன செஞ்சார், அவர் 450 பேர் 400 பேரையும் சிறை சேதம் பண்ணினார் அவர் ராஜான்னு சொன்னாக்கா 2 எத்தனையாக பண்ணணும். அப்போ எத்தனை பேர், 850 பேர், 850 700 1700 பேரை பண்ணணும். அவ்வளோ பெரிய வல்லமை எனக்கு வேண்டும். ஆனால் உடையவன் சொல்கிறாரு, எலியா போகிறதுக்கு முன்பாக, நான் போகிறதுக்கு முன்பாக நீ என்னை கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும், இல்லாவிட்டால் அது என்னது நீங்களே ஃபீல் பண்ணணும். நீ என்னை கண்டால் உனக்கு 2 ராஜாக்கள் 2:9 கடைசி பாகத்திலே உன்னை விட்டு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகையில் நீ என்னை கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும், இல்லாவிட்டால் கிடையாது. இதே காரியத்தை இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. வேறொரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறாரு. நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார், நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார், நீ அவரை விட்டுவிட்டால் என்றென்றைக்கும் விட்டுருவார். தாவீது தன்னுடைய மகனான சாலமோனுக்கு கடைசியாக சொன்ன வார்த்தைகள். ஆங்கிலத்திலே அது and you my son Solomon acknowledge the God of your father. இங்கே ஒரு சின்ன டேஷ் விட்டுருக்கிறேன். அதே வார்த்தைகள் 28:9 2 Chronicles 28:9
9, ஃபர்ஸ்ட் குரானிக்கல் 28:9. கொஞ்சம் புதுசாக அந்த பிரசங்கத்தை தயாரிக்கும் போது கொஞ்சம் பதற்றங்கள் வந்து 1 போட்டாக்க 2 வந்து 2 போட்டாக்க 1. நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து தான் பேசணும். அப்போ சபையில் ஏதாவது பேசணும்னு சொன்னாக்கா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தான் பேசேன். மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது ஃபுல் பீட்டு ஸ்டேஜ் இவ்வளோ பேருக்கு மெசேஜ் கொடுக்குனாக்கா அது என்னுடைய பார்வையில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். எடுத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் அந்த இடத்துல சாலமோனுக்கு பதிலாக யாரை போடுவீங்க? And you, my son, Niranjan, acknowledge the word of your father. நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார். தமிழை படி டேனி. 1 28:9. என் குமாரனாகிய சாலமோனே, நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து அவரை உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடும் சேவி. கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றங்களையெல்லாம் அறிகிறார். நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார். நீ அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் உன்னை என்றைக்கும் கைவிடுவார். நீ அவரை தேடினால் தென்படுவார். இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டுகளுக்குள்ள சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசிய வரங்களும் கர்த்தருடைய வேலைகளும். இன்றைய காலகட்டத்திலே இது யாருக்கு பொருந்தும், எங்கே போய் சேருது? தேவன் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அவர்களோடு மொபைல் ஃபோன் மாதிரி உடனே அப்பப்போ பேசிடுவார். கர்த்தர் அவனோடு பேசின வார்த்தைகள், எரேமியாவோடு பேசின வார்த்தைகள், ஏசாயாவோடு பேசின வார்த்தைகள், எலிசாவோடு பேசின வார்த்தைகள் மொபைல் அப்பவே வந்துடுச்சு. சில வேளைகளிலே அவ்விதமாக இன்றைய காலகட்டங்களில் இருக்கிற ஒரு சின்ன தீர்க்கதரிசி, அவர் தீர்க்கதரிசின்னு சொல்வதற்கு நாம் அவ்வளவோ சொல்ல முடியாது. இந்த காலகட்டத்திலே ஜெப வழிபாட்டின் மூலமாக தேவன் அநேகரை சந்திக்கிறார். ஜெபம் மூலியமாக தேவன் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசிகளை சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார். Prayer is a spiritual communication between man and God. A two-way relationship in which man should not only talk to God but also listen to Him. நீங்கள் பேசுவது மாத்திரம் ஒரு வழி ஜெபமாக காணப்படுகிறது. நீங்கள் ஜெபித்து விட்டு பின்பு சற்று நேரம் அதற்கு பதிலை பொறுத்திருந்துதான் கேட்க வேண்டும். But also listen to Him. Pray to God is like a child conversation with his father. ஒரு சின்ன குழந்தை அவன் தகப்பனிடத்தில் எவ்விதமாக பேசுகிறதோ, தேவைகளை கேட்கிறதோ, அவ்விதமாகவே ஜெபம் என்பது உன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் பேசுகிறாய் என்பதாக நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்று காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லவில்லை, இருந்தாலும் ஒரு தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு வாஞ்சியும் அனுபவம் உள்ள தேவ ஊழியர் டாக்டர் டேவிட் பால் யோங்கி சோ. அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் அவருடைய பிறந்தது 1936 பிப்ரவரி 14 ஏறக்குறைய 5 பேர்கள் அவருடைய குடும்பத்தில் பிறந்தார்கள். இவர்தான் மூத்த பிள்ளையாக காணப்பட்டார். அவருக்கு கீழாக 4 சகோதரிகள். இருந்தாலும் அவர் ஒரு புத்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தார். புத்த கோட்பாடுகளை அவர் அநேகமாக நிறைய முறை படித்து வந்தார். தன்னுடைய
கிராஜுவேட் எல்லாம் முடித்தாலும் ஆங்கிலம் அவரிடத்தில் அறிவு இல்லை. ஏறக்குறைய ஒரு இங்கிலீஷ் பக்கத்தில் இருக்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் போய் கற்றுக்கணுன்ட்டு ஒரு ஆச்சரியப்பட்டு, அது ஒரு மிலிட்ரி பேஸ்ட் ஆன ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூலில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தை வளர்ச்சி பெறார். அந்த ஆங்கிலத்தில் வளர்ச்சி பெறும்போது அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபாலுக்கும் அங்கே இருக்கிற அநேக மக்களுக்கும் அவர் ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் ஆகிறார் எல்லாருக்கும். அதற்கு பின்பாக தான் அவர் எங்கே ஒரு செய்தி கேட்க போனார். அவங்களுடைய சகோதரனுடைய கணவர் மூலியமாக சத்தியத்தை அறிந்தார். அதற்கு பின்பாக அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த மிஷனரி 10 teas and he received healing from God. அவர் தான் one day he attended the crusade in Busan led by ministry Ken TZ. அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய வல்லமை கொஞ்சமாக அவர் பெற்றுக்கொள்ள பால் யாங்கிச்சோ. அதற்கு பின்பாக மாற்றங்கள் நிறைய வந்தது. He came to Seattle in 1956 and entered a Pentecostal full gospel church college on a scholarship. வளர்ச்சிகள் அடையும் போது இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது 8 லட்சம் மெம்பர்கள் இருக்கிறார் பாலியோ. அந்த காலத்திலே தேவன் தீர்க்கதரிசி மூலியமாக வழி நடத்தினார். இந்த காலத்திலும் தேவன் வழி நடத்துகிறார் ஜெபத்தின் மூலமாக, ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக. எலிசாவுக்கு தேவன் கொடுத்த வல்லமை வேண்டும் என்பது போல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வல்லமை சிறந்து வர நீங்கள் தேவனை நாடுங்கள். அனுதினமும் சங்கீதம் 1:1 சொன்னது பல தொடர்ந்து நீங்கள் தாமே தேவன் ஆசீர்வதிக்கட்டும். துன்மார்க்குடைய ஆலோசனை நடவாமலும் பாவிகள் வழி நில்லாமல் இருங்கள். கடைசியாக அந்த எலிசா 2:9 வாக்கியங்களை படித்து முடிக்கிறேன். அவர் அக்கறைப்பட்ட பின்பு எலிசாவை நோக்கி, நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் உண்மையை நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன? ஒருவேளை நம்மளுடைய சபையிலே, நம்முடைய குடும்பத்திலே, நம்முடைய பிள்ளைகளே ஒருவர் பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறீர்களா? இவ்விதமாக தாவீது அவருடைய மகனுக்கு சாலமோனுக்கு சொன்னது போல நீங்கள் யாராவது சொல்கின்றீர்களா? சொல்லணும். கர்த்தரை நாடுங்கள், கர்த்தரை தேடுங்கள், உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின் வரங்கள் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்க வேண்டும் என்றான். தேவன் தாமே வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Praise the Lord. நல்ல செய்தி கேட்டோம். கேசவனை இன்னுமாக தேவன் தான் ஆசீர்வதிக்கட்டும். எப்பொழுதும் சபை பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது சொல்லுவேன். நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, நமக்கு என்ன வரம் இருக்கிறதோ அதை டெவலப் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும். வர்ஷிப் பண்ண ஆசையாக இருந்தாக்கா வேறு எந்த இடத்துல கிடைக்குதோ, வீட்டில் சான்ஸ் கிடைக்குதோ அல்லது வெள்ளிக்கிழமையில் சபையில் ஆராதனையில் கிடைக்குதோ, எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த வர்ஷிப்பில் போய்கிட்டே இருக்கணும். ப்ரேயர் லீட் பண்ணுறவங்க அதில் போய்கிட்டே இருக்கணும். மெசேஜ் கொடுக்குறவங்க அதிகமான மெசேஜை வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ரெடியாக இருக்கணும். கர்த்தருடைய காரியங்களை செய்யும் போது நம்ம என்ன அதுக்காக தான் தேவன் எதோ ஒன்று பண்ணி கொடுப்பார் என்பது அல்ல. எது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அந்த வசனங்களை எடுத்து சொல்லும்போது ஒரு மனுஷன் மாறுவது தான் பெரிய காரியம். விசுவாசியாக இருக்கும்போது பிரசங்கம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஆனால் எனக்கு வழி கிடையாது. வேறு எங்கே போனாலும் வேறு வாசிக்கணும், அதுதான். ஆனால் பிரசங்கம் பண்ணணும்னு ஆசை. டைரி வச்சுட்டு இருக்கும். எப்படியும் ஒரு 5, 6, 7 பிரசங்கங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சப்ப சில பெரிய ஊழியக்காரத்தால் போய் கேட்க வேண்டேன். கேட்டுட்டு எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமா அடுத்த வாரம் அப்படின்ட்டு. இவனுக்கு எப்படி போகணும் தெரியாது. இவனுக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்குறது நான் நினைப்பாங்க.
அப்படி நம்முடைய வாஞ்சை தாகத்தை தேவன் பார்க்கிறார். உங்களுக்கு நான் அதுதான் சொல்லுவோம். ஒருவேளை நீங்கள் எதுலேயுமே இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் இடத்துல தாளந்து இருக்கும். தாளந்து என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறது? இன்றைக்கி பிரதர் கேசவன் சொன்னார், என்ன கேட்டார், இப்படியாக நான் உனக்கு இப்படியாக உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்னு சொல்லி கேட்ட மாத்திரத்தில் அவன் இரட்டிப்பாக கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்று சொன்னான். எனக்கு இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் வேணும். உனக்கு ஒன்று இருக்குதா, எனக்கு 2 வேணும்ப்பா. இல்லை நீ 10 வச்சுருக்கிறியா, எனக்கு 20 வேணும்ப்பா. ஒரு வாஞ்சை தாகம் தேவன் பார்க்கிறார். நீங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே நம்ம என்னென்னலாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதுதான் தேவனுக்கு. மோசே இருக்கும்போது மோசே எப்போ சாவான்னு காத்துட்டு இருந்தாங்க. பின்னால் இருக்கிற லீடரெல்லாம் தான் இவர் சீக்கிரம் எப்போ தலைப்படுவாரோ அன்னையும் இப்போ காலியோ தினம் இப்போ காலி ஆகுன்ற மாதிரி பல யோசனைகள். இந்தியாவில் பெரிய பெரிய லீடர்கள்லாம் சுட்டு தள்ளிட்டாங்க. அவங்களாம் பொசிஷனில் இருக்கிறாங்களோ ரூலிங்கில் இருக்கிறாங்களோ லீடருங்க இருந்திருக்கணும் இந்தியாவில். அப்படியாக சபையில் நல்ல இப்போ லீடர்கள் வேணும். இருக்கிற லீடர்கள் இன்னும் குவாலிட்டியாக வாங்கும். ஏன்னா நம்மலாம் கடவுளுக்கு வேணும் தேவன் காரியங்களை செய்வதற்கு. அதே நேரத்தில் எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னு கேட்டாக்கா, எனக்கு தேவன் என்ன கொடுத்துருக்கிறோ அதை செய்து முடிக்கணும். கடவுளுக்கு பிடிக்காதது என்னன்னு கேட்டாக்கா, யாராவது ஒரு வேலையை சொல்லி அவங்க செய்யலைனாக்கா அவர் கடவுள் பிடிக்காது. கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்டால் கடவுள் பிடிக்காது. செய்கிறேன்னு சொல்லி செய்யாமல் போயிட்டால் கடவுள் பிடிக்காது. செய்ய வேண்டியது செய்யாமல் இருந்தீங்கனாக்கா கடவுள் பிடிக்காது. இதெல்லாம் அதே போல் தான் ஒரு ஊழியக்காரர் கூட லீடர்ஷிப் கொடுத்தோன்னா இப்போ எனக்குன்ட்டு சில பாரங்கள் உண்டு. அதெல்லாம் நான் செய்யணும். பலவேணும். ரைட், 2 வாரமாக 1 வாரமாக பாச சீக்காக இருக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் யார் விட்டுச்சு? கொரோனா அமிதாப் பச்சனை விட்டுச்சா? ஐஸ்வர்யா ராய் உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் விட்டுச்சா? நாங்களாம் இங்கே எல்லா இடத்துக்கும் லோக்கலுக்கெல்லாம் நம்ம போயிட்டு நடக்கிறோம். நீங்களே நானும் அவங்கள எங்கே போனாலும் காரில் தான். யாரையும் சொல்லி வராது. பணக்காரன் ஏழை கிடையாது, கருப்பு வெள்ளை கிடையாது, எல்லாருக்கும் வரும். ஆனால் நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறோம். அதில் தான் நம்ம பாக்கியவான்களாக காணப்படுகிறோம். அதனால் இந்த பலவீனங்கள் இருந்தால் கூட இன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை எப்படியாக இந்த திருவிருந்துக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருப்பீர்களானால் ஒரு இடத்துல நீங்கள் அதை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். திருவிருந்து எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வீட்டில் லீடர்ஸ் மட்டுமாக பெரியவர்கள் எப்படி யார் என்ன ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்களோ எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். திருவிருந்து பயபக்தியோடு கூட இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், பங்கு கொள்ளலாம். எது நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு சாதாரணமாக தான் இருக்கும். எது நம்ம சீரியஸாக எடுக்கிறோமோ அதை தேவன் நமக்கு சீரியஸாக கொடுக்குறவராக இருக்கின்றார். திருவிருந்து இப்படியாக கரங்களில் இருக்கட்டும். பகிர்ந்து கொட்டுவிடுங்க, எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. அப்போ ரசம் ஒரு இடத்துல வரட்டும். ஒரு அடி பாட நான் பாட வேண்டும். வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தை இப்படியாக அப்போ ரசம் கைக்கு வந்த உடனே எல்லோருமா கூட சேர்ந்து வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தால் விடுதலை செய்தீரப்பா, இந்த உங்களுடைய சரீர ரத்தத்தினால என்னை விடுதலையாக்கும், என்னை விடுதலையாக்கும். விலையேற பெற்ற உம் ரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீ. எல்லோரும் பாடுவோம் சபையா. விலையேற பெற்ற உம் ரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீ. ராஜாக்களாக லேவியராக எனக்கென்று தெரிந்து கொண்டீ. ராஜாக்களாக லேவியராக உமக்கென தெரிந்து கொண்டீ. வெளியேற பெற்ற உம் ரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீ. ராஜாக்களாக லேவியராக உமக்கென தெரிந்து கொண்டீ. ராஜாக்களாக லேவியராக
கொண்டீர். தேவன் அவருக்காக நம்மை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். ராஜாக்களாக லேவியராக கர்த்தருடைய ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளாக நாம் தேவனுக்கு லேவியாக லேவி கோத்திரத்துக்குள்ளாக நாம் வருகிறோம். அவருடைய வேலைகளை செய்யத்தக்கதாக, அவருடைய பணிகளை செய்யத்தக்கதாக. அப்பம் ரசம் காரங்களில் இருக்கும்போது இருந்தாமே இந்த ஆசீர்வதித்து கொடுக்கட்டும், ஆசீர்வதித்து கொடுக்கட்டும். எல்லார் கையிலும் அப்பம் ரசம் இருக்கட்டும். அப்பத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். முதலாவது அப்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஜெபிப்போம். நல்ல பிதாவையும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், தகப்பனையும் துதிக்கிறோம். நம்முடைய சரீரம் இந்த அப்பம் சரீரமாக மாறத்தக்கதாக பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். இதன் மூலமாக தகப்பனே என்ன நினைவு கூறும்படி செய்யும்படி சொன்ன தேவன் தகப்பனே, உண்மை நாங்கள் நினைக்கிறோம். பாடுகளை நினைக்கிறோம், பட்ட அவமானங்களை நினைக்கிறோம், சிந்திய ரத்தத்தை நினைக்கிறோம், பாவ மன்னிப்பு உண்டு என்பதை நினைக்கிறோம். இது ஒருவரும் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரே ரட்சகர் என்பதை நான் நினைக்கிறோம். அப்பா, இந்த அப்பத்தை சரீரமாக மாற்றி கொடுத்தமைக்காக உமக்கு நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். உங்களுக்காக பிற்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் சரீரம் எல்லோரும் சாப்பிடலாம். அந்தபடி அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஆசீர்வதித்து, இந்த பாத்திரத்தினால் புது உடன்படிக்கை நான் உண்டாக்குகிறேன் என்று சொன்னார். ரத்தம் சிந்ததினால் தான் முற்றிலுமாக பாவம் மன்னிப்போம். ரத்தம் சிந்ததினால் தான் இவருடைய பிசாசின் தலையை நசுக்கி ஒரு ஜெயம் எடுத்து இன்றைக்கு தேவனை விட்டு தூரம் இருந்த நான் சமீபத்துக்குள்ளாக வந்து விட்டோம். ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது, தூரத்து தான் அவரை நம்ம ஆராதிக்கணும். அவருடைய மரணத்தை இப்படியாக, மரணத்தில் பிறகு இப்படியாக உயிர்ப்பு வந்தவுடனே நீங்க அவரோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கத்தக்கதாக தேவன் தம்மை கிருபை செய்திருக்கிறார். இந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என் மரணத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கின்றீர்கள் என்று சொன்னார். ஜெபிக்கலாம். பிதாவை நம்ம ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், தகப்பனை துதிக்கிறோம். இந்த ஆண்டு வரை சூத்திரம் பாத்திரம் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக நீங்கள் மாற்றி கொடுக்க வேண்டுமா? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி அதை சுத்திகரிக்கும். ஈத்தமாண்டு வரையை சூத்திரம் இந்த ரசத்தையும் ரத்தமாக மாற்றி கொடுக்கத்தக்கதாக பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வாதத்தை ஜெபிக்கிறேன். மாற்றி கொடுத்து மிக காட்டு வரை உமக்கு நன்றி. பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் தகவல் நம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். உங்களுக்காக சிந்தின கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எல்லோரும் இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணலாம். கொஞ்சம் தண்ணி வாங்க. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும். எல்லாம் இப்போ பங்கு பெற்று இருக்கிறோம். அதுக்குரிய ஆசீர்வாதம் தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். சில அறிவிப்பு சொல்லி கூட நான் இப்படியாக முடிக்கிறேன். தேவனுடைய கிருபையினால் இப்படியாக நமக்கு அந்த சர்ச் விட்டு வெளியே வரணும் தான் மெஜாரிட்டி ஆசை வெளியே வரணும். இந்த மெஜாரிட்டி வந்தோடனே இப்போ நான் என்ன பண்ண அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. நன்மைக்காக எது இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கலாம்னு சொல்லி கர்த்தருடைய கிருபையில் ஒரு சின்ன சர்ச் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இப்போ முடிஞ்ச பிற்பாடு கூட இப்போ லீடர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம். ஜெபிங்க. எல்லாம் சபை நன்மைக்காகத்தான். நீங்கள் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறீங்கன்னாக்கா சபை நல்லா இருக்கணும்னு தான் ஆலோசனை கொடுக்குறீங்க. அதனால் இப்போ எல்லாமே நன்மைக்காக தான். சர்ச் சேலுன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். திருப்பி பாஸ்டமாக அந்த சபையார் தான் வந்திருக்கிறாங்க. அதுக்காக கூட ஜெபம் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியாக அது முடிஞ்சு போடுறப்ப நான் லேடிஸ் கிட்டலாம் நான் பேசுவேன். ஏன்னா எதுவும் மறைப்பொருள் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் ஒழுங்காக எல்லாமே நடக்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கு ஆசை. சபையாரே வந்தால் கூட ரொம்ப சந்தோஷம்தான். அவங்கள கூட வந்து வாங்கிக்கிட்டோம். நம்மளுக்கு என்ன, நம்மளுக்கு வேண்டிய பணம் நம்மளுக்கு கிடைச்சா போதும், நம்ம வெளியே வரோம். அது தகுந்த மாதிரியே நிரஞ்சன் கிரண் தான் இனிஷியேட் எடுத்து ஒரு ஹால் பார்த்துருக்குறாங்க. அது பார்த்துட்டு நான் நினச்சேன் அப்படியே ரைட் அப்படி இருந்தாக்கா அந்த இடத்த நம்ம எடுத்து
அடுத்த மாதம் கூட நம்ம தொடங்கிடலாம். அது உரையில் அந்த சர்ச் இது லேட்டானால் கூட, ஏன்னா உங்களெல்லாம் அப்படியே வீட்டிலே வச்சுருக்கக்கூடாது, அப்படியே மங்கி போயிடுவீங்க. அதனால் உங்களை கொண்டாடணும், நீங்கள் வெளியே கொண்டாடணும். இப்போ பொதுவான இடத்துலங்கனாக்கா நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா அது இது வீடெல்லாம் இருக்குது, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால் கடவுள் செய்தால் எல்லாம் நன்மையாக தான் செய்வார். இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே போகணும், அங்கே போய்ட்டு கொஞ்சம் பணத்தை பண்ணிக்கணும். லீஸுக்குனால பணம்லாம் வந்துச்சு, இல்லை அயல்முறையிலேருந்து அது கூட வந்திருக்காது. எல்லாம் நன்மைக்காக தான், எல்லாம் இந்த வழியை நம்ம மகிமைக்காக. ரெண்டுத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க இப்பொழுது. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா உங்களை தான் நான் பார்க்க முடியல. எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையும் காசுக்காக ஜெபம் பண்ண இருக்கிறீங்க, கரெக்ட் தான். அதே நேரத்தில் பலவீனம் எல்லாரையும் தாக்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும். பிசாசின் குறிக்கோளெல்லாம் ஊழியக்காரங்க மேலே தான், ஊழியக்காரிகள் மேலே தான். ஊழியம் எல்லாம் ரொம்ப பலமையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் அதுதான் கண்ணு பிடிக்காத அவனுக்கு. எங்கே அடித்தா எங்கன்றது இப்போ அவன், ஏன்னா அவன் ரொம்ப தந்திரக்காரன். ஆனாலும் நான் தேவன் பெரியவன். உடைய கரங்களை எனக்கு நேரம் நீட்டி கூட நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும். இந்த வேலையுமாக இந்த ஜெபத்தை சார்ல்ஸ் ஏறெடுப்பார். இவரோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, சேர்ந்து எனக்காக ஜெபிக்க, உண்மையாக ஜெபிக்கணும். ஏன்னா ஜெபம் தேவை உங்களுக்கெல்லாம். நாங்களாம் ஜெபிக்கிறோம், ஒருத்தருக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவது ரொம்ப நல்லது. அது அதனால் ஜெபிங்க. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்புள்ள நல்ல தகப்பனே, அப்பா இந்த நாளுக்காக மீண்டும் ஒரு விஷயம் நன்றி ஏறிடுவோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எவ்வளோ நல்லவர் ராஜா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. நீர் எங்களுக்கு போதுமான தேவனாயிருக்கிற மக்கள் நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே இம்மட்டுமாய் ராஜா ஒவ்வொருத்தரையும் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுக்கு கண்மணி போல நீங்கள் போஷித்து கொண்டு வருகிறீர்கள் அப்பா, வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறீர்கள் மக்கள் நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா எங்களை கரம் பிடித்து ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தகப்பனே நீங்கள் வழி நடத்துகிற தேவன் நீர் ஒருவரே அப்பா. நாங்கள் நன்றி ஏறிடுகிறோம் ராஜா. அப்பா எங்களை பாதைகளை நீங்கள் செம்மையாக்குற தேவன் நீர் ஒருவரே அப்பா. நாங்கள் விசுவாசித்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இயேசு என்ற நாமத்தில் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஒரு மகிமை உண்டு ராஜா அப்பா, ஒன்று அற்புதம் உண்டு ராஜா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஒரு விடுதலை உண்டு ராஜா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அந்த இயேசு என்ற நாமத்தினார ராஜா அப்பா சுகம் உண்டு ராஜா. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த வேலையில ராஜா விசேஷமாக எங்களோட போதகருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. எவ்வளோ அற்புதமாக நீங்கள் வழிநடத்த வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. மகனை தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளை ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. உச்ச தலையிலிருந்து உள்ளம் கால் வரை ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய கிருபையினால ராஜா வரைந்து கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம். உம்முடைய கிருபை ராஜா ஸ்தோத்திரம் முற்றிலுமாய் தாங்க வேண்டுமா நாங்கள் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ராஜா அப்பா. சுகம் அளிக்கிற தேவன் நீர் ஒருவர், யெகோவா ராஃபா தேவன் நீர் ஒருவரே ராஜா. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீர் சுகத்தை கட்டளையிட்டு விட்டீர் என்று ராஜா அப்பா. பலத்தை கொட்டு விட்டீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா தகப்பனே. சபை பிள்ளைகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் மீண்டும் ஒரு விஷயம் ராஜா. யார் யார் தகப்பனே ஒவ்வொரும் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. யார் யார் பலவீனமா இருக்கிறார்களோ ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அந்த வாக்குத்தத்தம் ராஜா ஐசியா 41:10 படி ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பயப்படாதே ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்று சொன்னபடி ராஜா நானும் தேவன் என்று சொன்னிய ராஜா உமக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தகப்பனே அப்பா நீரே தேவன் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். எல்லா காரியங்களும் தகப்பன் நீர் அப்பா சுகத்தை கட்டளையிட்டு வேற என்று நம்புகிறோம் ராஜா. எல்லாவற்றையும் உடைய திருப்பாகத்தை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் இயேசுவின் இணைய நாமத்தில் நான் கெஞ்சி கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் 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 ஆமென். கடைசியாக ஜெபித்து கூட நான் முடிக்கலாம். நல்ல பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். சபை பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு கவனம் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சபை பிள்ளைகளை கணக்கு பார்க்க வேணுமா, எல்லா சரீர பலவீனம் எல்லாம் நீங்கட்டும். இன்னுமாக ஆட்வரை சோத்திரம் சகோதரன் சால் ஜெபித்தது சபையில் யாரெல்லாம் பலவீனமாக காணப்படுகிறார்களோ ஆட்வரை எல்லா ஆட்வரை பிள்ளைகள் மேலும் உங்களுடைய பலவீனத்தை எடுத்து பண்ண பலத்தை நீ நிரப்ப வேணுமா கூட செபிக்கிறோம். ஒரு ராணிகா கூட செபிக்கிறேன் தகப்பனை சோதரம் மகளுடைய பலவீனுடைய பலன் பூர்ணமாக விளங்கட்டும் தகப்பனே. அடுவேறு அப்பு சங்கீதக்காக கூட செபிக்கிறேன் தகப்பனே. அடுவேறு அநேக பேருக்கு சுகத்தை கொடுத்தீர், அதற்காக அடுவரை உமக்கு நன்றி. இன்னுமாக அடுவரை பலவீனமாக அடுவரை நீங்கள் தெரியாமல் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணுக்கு பார்க்க வேண்டுமா யோகோ ராஃபாவின் வளமையாக இறங்கட்டும். நீ வளமுள்ள தேவனாக இருக்கிறவர் உமக்கு நன்றி தகப்பனே. அடுவரை நீங்கள் கேட்டபடி தகவனை எங்களுக்கு ஒரு ஆலயத்தை நீ கொடுத்திருக்கிறோம் உமக்கு நன்றி. அதைகளை பார்த்து அடுவரை ஞானமாக நடந்து கொள்ள நீத்தமானவர்கள் செய்யும் வேறு சபைக்காக கூட செபிக்கிறேன். சித்தம் நிறைவேறட்டும். அதுவரை இப்படி அடிப்படையாக ஒரு அரெஸ்ட் ஆனது போல நாங்கள் காணப்படுகிறோம். இது விடுதலைக்கு கொடுக்க வேண்டுமா எல்லோரும்
ஒவ்வொரு நாங்கள் நன்றாக காணப்பட வேண்டும் நோக்கப்படி ஆண்டவரே எங்கள் ஃபைனான்ஸ் காரியங்கள் எல்லாமே ஆண்டவரே சரிப்படுத்த ஆண்டவரே நீத்த ஆண்டவரே ஆயுதப்படுத்துவீராங்க. அப்படியாக நீ செய்ய போகிறீர். உமக்கு நன்றி. இன்றைக்கு ஆண்டவரே சோத்திரம் வந்து தானே ஆண்டவரே செய்து கொடுத்தானே ஆண்டவரே சகோதரன் கேசவன் காவலை ஜெபிக்கிறேன். நல்ல சுகமெல்லாம் மார்க்க தர வேண்டும். இன்னும் வளமாக ஆண்டவரை எடுத்த மகன் ஆண்டவரே சோத்திரம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எடுத்துரைக்க நீதம் அனுகிரகம் சார்ஜ் காவலை ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே மகனை இன்னுமாக பலப்படுத்தும். ஆண்டவரே சோத்திரம் மகன் போகிலத்தில் கிருபை இருந்து எல்லா பலவீனங்களை நீக்கி காத்துக்கொள்ளணும். டேனியல் காவலை ஜெபிக்கிறேன். அவனை கண்ணைக்கு பாருமாப்பா ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம். சகோதரி வெறும் கூட ஆண்டவர் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கூட மகளுக்கு ஆண்டவர் பூர்ண சுகத்தை நீ தரணுமா ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உங்கள் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். கிரணை நினைக்கிறோம். அவனை மறைத்துக்களும் சாய மறைத்துக்களும் தகவல் மகன் ஆண்டவரே சபைக்காக ஆண்டவரே ஓடோடி வந்து வேலை செய்கிற ஒரு மகனப்பா. அதை கேட்ட பலன மகன் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக வருகிற நேரத்தில் இன்னும் அதிகமாக மண்ணை உழைக்கத்தக்கதாக நீ தமிழ் எங்களை தாழ்த்தி உங்கள் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். குடும்பத்துக்கு அன்னைக்கு பாரு மஞ்சுக்காக நிறைஞ்சுக்காக அப்படின்றக்காக நாங்கள் ஒருமித்து ஆண்டவரை சோதனை குடும்பமாக ஆண்டவரே உம்முடைய ஆண்டவரை சமூகமுடைய ராஜ்யத்துக்கு உழைக்க நீ தமிழ் வேக நீ செய்கிறீர். அதற்காக மக்கள் நன்றி. இந்த வட்டாரத்துக்கு அப்படி செபிக்கிறோம். மெழுகிற உணர் மக்கள் அப்படி செபிக்கிறோம். தகப்பனை சோத்திரம் நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்க வரை தகவல் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். வேக நீ செய்ய போகிறீர். மக்கள் நன்றி. துதிக்கு நமக்கு மேல ராஜா மறுவர்கள் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அதை செய்த சகல உபகாரங்கள் மறுவதை. ஆமென். பிளெஸிங். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவிடைய நுணிக்கும் சேர்ந்த சமாதானம் அந்த இருத்தனை பிள்ளைகளிருந்து பார்த்துக்கூட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு கூட இயேசுவின் வருகமுடியிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வாராக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். பிரைஸ் தி லார்ட். நன்றி. பார்த்த உடனே இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ அனுப்புவீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். அது ஒரு அட்டண்டன்ஸ். அது அட்டண்டன்ஸ்க்கெல்லாம் சீக்கிரம் முடிவு காலம் வந்துடுச்சு. மோஸ்ட்லி அடுத்த வாரத்துக்கு கூட தொழில் நாள் சொல்லிடுவோம் சபை சொல்ல முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட்.